नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को आज खबर गुड़िक आपण मानी बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़क। आज प्रथम खबर धान किणा विभ्राट रास्ता पर चाषी सरकार को घेरिला बिजेडी सरकार। आचार्य कहते जे धान किणा विभ्राट नहीं से पूर्वर सरकार को सावधान कराइथिले किंतु सरकार यह गंभीर भाव में नहीं नथिले बरं राजनैतिक दृष्टि रखिथिले। सरकार सेमानक मतामत और प्रस्ताव को ग्रहण कले नहीं। आदि से आशंका वास्तव में परिणत होइछि एवं सारा राज्य में चाषींकर मन में असंतोष निया जलिछि। तांको मतरे इनपुट सब्सिडी प्रदान करी सरकार चाषींकर अन्य समस्या को आखि बुझी देइछंती। सरकार ए सब्सिडी देबारु रक्षा पाइबा पई ही चाषींको धान ठीक भाव में किणा न करने संदेह प्रकाश करिछि आचार्य। वर्तमान मध्य अनेक मंडी रे धान बिक्री हेउ नाही कारण मंडी सबु धान ग्रहण करिया पई प्रस्तुत नाहंती आ व्यवस्था भी नाही। फल विभ्राट सृष्टि होई चाषी हताश होई रास्ता उपरे बसिछंती। परवर्ती खबर दिल्ली रे प्रदूषण रोकिबा पई जारी हैला कटकणा नियम न मानिले 5000 टंका जोरिमाना देबाकू पड़िबो। देशर राजधानी दिल्ली रे बढ़िबार लागिछि वायु प्रदूषण मात्रा। वायु गुणवत्ता दिनकू दिन बढ़िबार लागिछि। वायुर गुणवत्ता सुधारिबा पई दिल्ली सरकार अनेक कठोर पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। विशेषकर खोला स्थान में निआं जालिबा आवर्जना पोड़िबा एवं व्यावसायिक अनुष्ठान रे कोयला व्यवहार उपरे कड़ा कटकणा लगाଯାଇଛି। सरकारଙ୍କର नूतन निर्देशावली अनुसार वर्तमान खोला स्थान में अलिया आवर्जना पोड़िले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई पड़िबो। नियम उल्लंघनकारी उपरे जिला प्रशासन एवं दिल्ली म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पक्षरु 5000 टंका पर्यंत जोरिमाना आदाय कराजिबो। मुख्यमंत्री नागरिक मानक निवेदन करछन्ति जे समस्ते मिलिमिशि ए नियम पालन करंतु एवं प्रदूषण ह्रास करिबारे प्रशासन को साहाय्य करंतु। केवल आवर्जना नुहे वायुर गुणवत्ता सुधारिबा पई होटेल एवं रेस्टोरेंट गुड़िक मध्य कटकणा जारी करा जायछि। दिल्लीर समस्त होटेल ढाबा एवं खोला खाद्य स्टल रे तंदूर पई कोयला किंबा काठ जालिबाकू बारण करा जायछि। सहरांचलर स्थानीय संस्था गुड़िक एही नियम को तुरंत एवं कड़ाकड़ी भाव में कार्यकारी करने निर्देश दि जायछि जहा फल दिल्लीवासी को प्रदूषण किछि मात्रा रे आश्वस्ति मिल पारिबे बोली कहुछि। परवर्ती खबर चंडीगढ़ अभिमुखे गले भारत और दक्षिण आफ्रिका खेलाड़ी बारबाटी रे मैच जीतिबा परे चंडीगढ़ अभिमुखे गले भारत और दक्षिण आफ्रिकार खेलाड़ी माने। ओडिशारू उभय खेलाड़ी आज चंडीगढ़ जाउछंती। भुवनेश्वर विमान बंदर रे उभय खेलाड़ी को विदाय दि जाइछि। सेपटे आज सकाळु सकाळु बारबाटी आसी नेट प्रैक्टिस करथिले वरुण चक्रवर्ती 1 घंटा धरी नेट प्रैक्टिस करथिले। परवर्ती खबर कनिष्ठ शिक्षक माने आंदोलन छाड़ी स्कूल फेरंतु अमानिया हेले हेबो एक्शन। गणशिक्षा मंत्री बड़ बयान। आंदोलन शिक्षकों को गणशिक्षा मंत्री चेतावनी अमानिया हेले नियाजिबो एक्शन। कनिष्ठ शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते शिक्षक माने धैर्य धरंतु सरकार सेमानक दरमा वृद्धि करिसंती। जहाँ सेमानकर दाबी अछि सरकार ताहा जानती। खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहते। सूचना अनुसार गत 6 तारिख 4200 ग्रेड पे और 2001 मसीहारू कार्यरत शिक्षकों को 6टी एग्रीमेंट दाबी रे आंदोलन को आसीथिले प्राथमिक शिक्षक संघ। राज्य में विभिन्न जिलूर हजार हजार शिक्षक अहोरात्र धारणा देते। 6 तारिख में संघ सह गणशिक्षा मंत्री सहयोग आलोचना होता। यही आलोचन शिक्षक संघ जिद धरी जे लिखित प्रतिश्रुति मिले आंदोलन हटिबू। एमतीक गणशिक्षा मंत्री अनुरोध सत्वे आंदोलन हटिबा नाराज होते। शिक्षक आंदोलन को आसुथिबारु प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आंदोलन को जाइथिबा शिक्षकों तथ्य देबाकू निर्देश करा जाइथिला। परवर्ती खबर अमेरिका जिबा पूर्व फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट जांच हेब ट्रम्पकर अज वीसा आईन। अमेरिका वीजा सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रीनिंग आईन आनिछि। एपरि करी अमेरिका H1B वीजा आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशील बा H4 निर्भरशीलंकर प्राय वीजा स्क्रीन एवं जांच प्रक्रिया को कड़ाकड़ी करिछि। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर जाइथिबा एक नूतन निर्देश अनुसार डिसेम्बर 15 रु समस्त H1B आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशील मानकु सेमानकर समस्त सोशल मीडिया प्रोफाइल गोपनीयता सेटिंग्स सार्वजनिक करबाकू पड़िबो। अमेरिका जिबा पूर्व फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पोस्ट जांच करने पड़ो। यह स्क्रीनिंग एवं छात्र एवं एक्सचेंज परिदर्शक मान व्यतीत कार्य वीसा आवेदनकारी प्रযোज्य हेब।
ଏହି କଟକଣାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାସନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଲଟ୍ ହଠାତ୍ ବାତିଲ ହେବା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି ଆଜି 10 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଟିକଟକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପରି ବଡ଼ ଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ ଥ୍ରେଡ୍, ଏକ୍ସ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, କିକ୍, ଟ୍ୱିଚ୍ ଏବଂ ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇଲୋନ୍ ମସ୍କର ଏକ୍ସ କହିଛି ଯେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍ ପାଳନ କରିବ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟିକଟକ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବେ କିଶୋର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସ୍କର୍ଡ, ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍, ମେସେଞ୍ଜର, ଗିଟହବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଲେଗୋ ପ୍ଲେ, ରୋବୋଲେକ୍ସ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଡ୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କର ଇ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛି ଯେ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି କେତେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରୁ ବୟସ ଆକଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଜଣେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବେଲଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ନମ୍ବର 310/25 ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡିଜିପିଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ ଚୋରାଚାଲାଣ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ସହିତ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ମୋଟ 61ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାର ସହ ମୋଟ 73,181 ବୋତଲ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 181 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 26,658 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ 13ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 19,908ଟି ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ 17ଟି ମାମଲା ଓ 12,856 ବୋତଲ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 12ଟି ମାମଲା ଓ 5,468ଟି ବୋତଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 6ଟି ମାମଲା ଆଉ 451 ବୋତଲ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ମାମଲା ସହିତ 1,886 ବୋତଲ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ମାମଲା ସହିତ 595 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 4,356ଟି ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 29,150 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 6,677 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2,321 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4,356 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ 29,150 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ T20 କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 100 ରନ୍ରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଦଳରେ ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 175 ରନ୍ କରିଥିଲା।
176 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 74 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରା ଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେ ବାରବାଟୀରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା OCA ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ସାମିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲକି ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଡ଼ହିଡ଼ି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିତାମହଲ ଗ୍ରାମର ହୀରାବୁଢ଼ା, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପିତାମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ହୀରାବୁଢ଼ା ଗତ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହୀରା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରି ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହୀରାକୁ ଦଳି ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଡ଼ହିଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦନା ପଶାୟନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାତୀ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ହୀରାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନି ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି କଲେ ଅପରେସନ, ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୋଠି ସହରରେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ମାମୁଁ ଏବଂ ଭଣଜା ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କର କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1000 କୋଟି କ୍ଷତି ସହିଲାଣି ଇଣ୍ଡିଗୋ। 8 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅର୍ଥନୀତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 4000ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1,50,000 ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭାବ ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ନକ୍ସଲଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ନକ୍ସଲଙ୍କର ଗଡ଼। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଆଜି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଆସିଥିବା 4 ଜଣ ନକ୍ସଲ କାଙ୍କେର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବସ୍ତର ଡିଭିଜନ ଡିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଡିଭିଜନର ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। କାଙ୍କେର ଏସ୍ପି ଇନ୍ଦିରା କଲ୍ୟାଣ ଏଲିସାଲା କହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଫେରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 23 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ପୁନଃବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଡରକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଙ୍କେରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି 20ରୁ 25 ନକ୍ସଲ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପୋଲିସ।